सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को निंदा रस नामक निबंध के बारे में बताने जा रही हूँ। केरल विश्वविद्यालय के बीए बीएससी पढ़ने वाले छात्रों को सेकंड सेमेस्टर में सेकंड लैंग्वेज के तौर पर निंदा रस निबंध पढ़ने को है। आइए देखेंगे निंदा रस निबंध के बारे में। निंदा रस निबंध जो है हरिशंकर परसाई की व्यंग्य प्रधान रचना है। तो व्यंग्य के बारे में ऐसा बताया जाता है कि व्यंग्य एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति अथवा रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं को अथवा उसके किसी पहलू को रोचक तथा हास्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो लेखक समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता को उसके बारे में अवगत कराने के लिए हास्यात्मक ढंग से उसे प्रस्तुत किया जाए तो उसे हम व्यंग्य कहते हैं। तो आइए हम पहले देखेंगे हरिशंकर परसाई के बारे में। तो हरिशंकर परसाई हिंदी के महान व्यंग्यकारों में एक है। तो उनका जन्म 22 अगस्त 1984 को मध्य प्रदेश में ग्राम जमानी में हुआ था। और नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के उपरांत उन्होंने आरंभ में अध्यापन कार्य को आजीविका का साधन बनाया, किंतु अध्यापन और लेखन को साथ साथ निपटे न देखकर नौकरी छोड़ दी। कुछ वर्ष तक इन्होंने जबलपुर से मासिक पत्रिका वसुधा का संपादन प्रकाशन किया, किंतु आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसके प्रकाशन को भी स्थगित कर देना पड़ा। अब साहित्य सर्जन ही उनका ध्येय था और वही उनकी आजीविका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हरिशंकर परसाई ഓഗസ്റ്റ് 22 1924 മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്രാം ജമാനി എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. നാഗ്പൂർ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന്, നാഗ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എംഎ എടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം അധ്യാപനമാണ് ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത്. അധ്യാപനവും ലേഖനവും ഒരുപോലെ, എഴുത്തും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കുറച്ചു വർഷം ജബൽപൂരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന മാസിക് പത്രിക, അതായത് മന്ത്ലി ജേർണലിന്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പിന്നീട് സാഹിത്യ രചനയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടു തന്റെ ജീവിതം. व्यक्ति और समाज के स्वस्थ विकास में अवरोधक परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक निरूपण परसाई जी के निबंधों की अन्यतम विशेषता है. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിബന്ധന്റെ വിശേഷത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വ്യക്തിയും സമൂഹത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്ത് കാര്യത്തെയും അദ്ദേഹം വളരെ ഹാസ്യാസ്പദമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിബന്ധന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷതകളായി പറയപ്പെടുന്നത്. वे व्यंग्य को मात्र मनोरंजन के लिए नहीं मानते. വ്യംഗ്യത്തെ കേവലം ഒരു മനോരഞ്ജനത്തിന്, അതായത് എന്റർടൈൻമെന്റിനുള്ള ഉപാധിയായിട്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നത്. പിന്നെ എന്തായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്? अपने अभिप्राय को पाठक के मर्म तक पहुंचाने का विशिष्ट साधन समझते हैं. തന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ വായനക്കാരുടെ ഉൾത്തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വരെ ഈ വ്യംഗ്യം, അതായത് ഹാസ്യാസ്പദമായ രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് സഹായിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഈ अपने मन की बात को जितनी सहजता के साथ कहते हैं. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ലാളിത്യത്തോടു കൂടിയാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്, उतनी ही सहजता से दूसरों के बारे में भी अपना मत व्यक्त करते हैं. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതേ ലാഘവത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കാറുണ്ട്. उनके व्यंग्य लेखन में कथात्मक सहजता का विशेष योगदान है. കഥാത്മകത അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യംഗ്യ ലേഖനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകളാണ് ഹസ്തേ ഹേ റോത്തെ ഹേ, ജൈസെ ഉൻകെ ദിൻ ഫിരെ, ഭോല റാം കാ ജീവ്, റാണി നാഗ്ഫനി की कहानी, तटकी खोज, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा आदि. उनकी रचनाओं में जो है हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन भिरे, भोला राम का जीव, ये सब जो है कहानी संग्रह है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस है.
और रानी नागफनी की कहानी, तटकी खोज, ज्वाला और जल, ये सब उनके उपन्यास है, നോവലുകളാണ്. तिरछी रेखाएं संस्मरण, ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ്. अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, ये सब उनके लेख है. तो हम आगे उनकी ये रचना है. निंदा रस के जो सारांश हम देखेंगे. पहले इसके जो सारांश हम मलयालम में देखेंगे, उसके बाद हिंदी में मैं आपको बता दूंगी. ഹരിശങ്കർ പർസായി രചിച്ച നിന്ദാരസ് എന്നുള്ള ഈ ലേഖനം ആക്ഷേപഹാസ്യ കൃതിയാണ്. അതിൽ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിന്ദ എന്ന തിന്മയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മനുഷ്യരെ, വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ രചന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരാളെ നിന്ദിക്കുന്നതോ മറ്റൊരാളുടെ നിന്ദ കേൾക്കുന്നതോ നല്ല കാര്യമല്ല എന്നാണ് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത്. കാരണം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുകയും പരസ്പരം ശത്രുത ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ തന്റെ എന്നൊരു സുഹൃത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു. വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം അയാൾ പർസായിജിയെ കാണുവാൻ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണാൻ വരുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുൻപത്തെ ദിവസം ഈ എന്നുള്ള സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തായ ഗായോട് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിന്ദിച്ചതായിട്ടുള്ള കാര്യം ലേഖകൻ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതറിഞ്ഞ ലേഖകൻ അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹത്തോട് വളരെയേറെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴും ഉദാസീനമായ നിലപാടാണ് കൈവരിച്ചത്. നിന്ദ പ്രാഥമികമായി അസൂയ മൂലം ഉടലെടുക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് എഴുത്തുകാരൻ കരുതുന്നത്. നിഷ്ക്രിയനായ ഒരു വ്യക്തി തനിക്ക് പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് അസൂയപ്പെടുകയും ആ അസൂയ മൂലം അവൻ മറ്റൊരാളെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ, നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് സാധിക്കാത്തത് മറ്റൊരാൾക്ക് സാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെക്കാളും മികച്ചതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ച് വേറൊരാളോട് പരസ്പരം പഴി പറയുക. ചിലർ 24 മണിക്കൂറും ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാൻ മെനക്കെടുന്നു. രചയിതാവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ദകർ എത്ര തരത്തിലുണ്ട്? 3 തരത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? മിഷനറിമാർ, അസൂയാലുക്കൾ, സംഘടിതർ. മിഷനറിമാർ, അസൂയാലുക്കൾ, സംഘടിതർ. അപ്പോ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള നിന്ദകരുണ്ട്. മിഷനറി അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ആരെയും അവർ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അസൂയാലുക്കളായ നിന്ദകർ മറ്റുള്ളവരുടെ പുരോഗതി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിനെ തുടർന്ന് അവരെ നിന്ദിക്കുന്നു. അപ്പൊ മിഷനറിമാരാ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവര് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അസൂയാലുക്കൾ, അടുത്ത തട്ടിലുള്ള അസൂയാലുക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ നന്നാകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നു. സംഘടിതർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും നിന്ദ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് പോലെയാണ്, അല്ലെ? തങ്ങളുടെ ദീർഘവും വിശാലവുമായ ഈ ബിസിനസ് കുറഞ്ഞ മൂലധനത്തിലൂടെ അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ആദ്യം ഒരാളെടുത്ത് പറയുന്നു, ആ കേൾക്കുന്ന ആൾ മറ്റു 2 പേരെടുത്ത് പറയുന്നു, ആ 2 പേര് 4 പേരിലേക്ക് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അതൊരു ബിസിനസ് പോലെ അതിങ്ങനെ ആ കാര്യം എല്ലാവരും അറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്തൊരു ഉദാഹരണവും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചോടിയ കാര്യം, അത് എത്ര തീ പോലെയാണ് പടർന്നത്. ഒരു അസുഖമായിട്ട് രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ എണീറ്റ് പോലും നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ആള് ഇത് 10 പേരോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പോയി പറയുന്ന രംഗം ഈ ലേഖനത്തിലുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും കണ്ടെത്തി അവയിൽ അല്പം മസാലയും ചേർത്ത് വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സ്വയം വലിയവരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, അല്ലെ? ചെറിയൊരു നിസ്സാര കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ മസാല പുരട്ടി അത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കേൾവിക്കാരന് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും പറയുന്ന ആളിന് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ സ്തുതിപാഠകരുമാണ്. സ്തുതിപാഠകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളുടെ നന്മയും ഇതുപോലെ പാടിക്കൊണ്ടേ നടക്കും. മറ്റൊരാളുടെ ബലഹീനത മുതലെടുത്ത് ശത്രുവിന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തന്റെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കും, അല്ലെ?
വേറൊരാളുടെ ബലഹീനത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്റെ ശത്രുവിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കേൾക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് തന്റെ കാര്യം നേടിയെടുക്കും. എഴുത്തുകാരന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളികളെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിന്ദ എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകണമെന്ന് ലേഖകൻ എല്ലാവരെയും ഇതിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. നിന്ദകർ മടിയന്മാരും അലസരും ചതിയന്മാരുമാണ്. ആളുകൾ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നല്ല ആൾക്കാർ അവരെ അടുപ്പിക്കില്ല. നല്ല ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇയാൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഇയാൾ ആള് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത്. അവർ ഇപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കും. ഇതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കബീർദാസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നിന്ദകനിയരെ രാഖിയെ ആങ്കര് കുട്ടി ഛവായ് ബിന പാനി സാബുന് ബിന നിർമ്മൽ കരേ സുഭായ്. ഇസ്ക അർത്ഥ ക്യാ ഹൈ? ജോ ഹമാരി നിന്ദ കർത്താ ഹൈ, നമ്മളെ നിന്ദിക്കുന്നവർ ആരാണോ ഉസെ അപ്നെ അധിക് സെ അധിക് പാസ് ഹി രഖ്നാ ചാഹിയെ, അവരെ നമ്മൾ അടുത്ത് നിർത്തണം. എന്തിനാണ്? वो बिना साबुन और पानी के हमारे कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देता है. വെള്ളവും വളവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുമെന്നും പണ്ട് കബീർദാസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കരുത്. നമ്മളെ ഇന്ന് നിന്ദിക്കുന്നവര് ആ പറഞ്ഞ ആള് പോയി മറ്റൊരാളടുത്ത് ഇതിന് ഇരട്ടിയായിട്ട് പറയും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ परसाई जी अवतरिപ്പിക്കുന്നത്. इसका जो सारांश हम हिंदी में देखेंगे. हरशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य प्रधान निबंध है निंदारस. हरशंकर परसाई എഴുതിയ ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യ പ്രധാനമായ ലേഖനമാണ് നിന്ദാരസ്, जिसमें लेखक समाज में व्याप्त निंदा नामक बुराई से मनुष्य को बचने की प्रेरणा देता है. ഇതിലൂടെ ലേഖകൻ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്ദ എന്നുള്ള ആ ചീത്ത കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറി നിൽക്കണമെന്നാണ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ലേഖക के अनुसार निंदा करना अथवा किसी की निंदा सुनना उचित नहीं है. എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് തെറ്റായി പറയുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ദ കേൾക്കുന്നതും നല്ലതല്ല. क्योंकि इससे मनुष्य अपनी विश्वसनीयता खो देता है और इससे परस्पर वैरभाव उत्पन्न हो जाता है. ഇതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വിശ്വസനീയത ഇല്ലാതെയാകും. പരസ്പരം വൈരഭാവ മനസ്സില് അയാളുടെ വൈരാഗ്യം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യും. इस बात को स्पष्ट करते हुए लेखक बताता है कि उसका का नामक एक मित्र है जो बहुत दिनों बाद लेखक से मिलने आता है. लेखक से मिलने से पहले उसके मित्र गा से एक दिन पहले मिलकर उसके सामने लेखक की बहुत निंदा करता है. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കാ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ലേഖകനെ കാണാൻ വരുന്നു. ലേഖകനെ കാണാൻ വരുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ലേഖകന്റെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടായ ഗായോട് ലേഖകനെ കുറിച്ച് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. യഹ് ബാത് ലേഖക് കോ പതാ ചൽത്തി ഹൈ, ഇത് ലേഖകൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. तो वह अगले दिन काके उससे मिलने आने पर काके प्रति रूखा व्यवहार करता है. ഇത് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ കാ ലേഖകനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ കായോട് ലേഖകൻ വളരെ പരുഷമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു. यदि का गा से लेखक की निंदा न करता तो लेखक का उसके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होता. ഒരുപക്ഷെ കാ ഗായോട് ലേഖകനെ നിന്ദിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ലേഖകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറില്ലായിരുന്നു. लेखक निंदा को मुख्य रूप से ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित मानता है. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അസൂയയും കുശുമ്പും കൊണ്ടാണ് നിന്ദ എന്നുള്ള ഭാവം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത്. जब कोई व्यक्ति अकर्मण्य होने के कारण स्वयं उन्नति नहीं कर पाता तो वह दूसरों की उन्नति देखकर उससे ईर्ष्या करने लगता है. ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അയാളെ കുറിച്ചുള്ള അസൂയയും കുശുമ്പും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ് അയാളെ കുറിച്ച് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. കുച്ച് ലോഗ് തോ 24 ഘണ്ടെ നിന്ദ കർനെ മേ ലഗേ രഹത്തെ. ചിലരാണെങ്കിലോ 24 മണിക്കൂർ മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. लेखक के अनुसार निंदक मिशनरी ईर्ष्यालु और സംഘീയ 3 പ്രകാർ കെ ഹോത്തെ ഹൈ. ലേഖകൻ പറയുന്നത് 3 തരത്തിലുള്ള നിന്ദകരാണുള്ളത്. 1 മിഷനറി, 2 ഈർഷ്യാലു, 3 സംഘീയ. മിഷനറി നിന്ദക് ബിനാ കിസി കാരൺ കെ ഹി കിസി കി ഭി നിന്ദ കർ സക്തേ ഹൈ. മിഷനറി നിന്ദക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ തന്നെ ആളുകളെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈർഷ്യാലു നിന്ദക് കിസിക്ക് ഉന്നതി പസന്ത് ന കർനെ കെ കാരണം ഉസ്കി നിന്ദ കർത്തെ ഹൈ. മറ്റുള്ളവര് നന്നാകുന്നത് കാണുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ നിന്ദിക്കുന്നവരാണ് ഈർഷ്യാലു നിന്ദകർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ സംഘീ നിന്ദക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘ ബനാക്കർ, ഒരു സംഘം തന്നെ രൂപീകരിച്ച് നിന്ദാ കർനെ വാലെ. एक दूसरे के द्वारा किसी की भी निंदा का सर्वत्र प्रचार करते हैं.
പരസ്പരം അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആരെക്കുറിച്ചും എന്തിനെക്കുറിച്ചും നിന്ദിക്കും. ഇതാണ്